اچھا، یہ ڈیڈ لائن کے بعد حملے بند کیے تھے، تو مسعود صاحب اسرائیل سے اب کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا دوبارہ سے وائلیشن کی جا سکتی ہے اس کی جانب سے؟ اسرائیل جو ہے ابھی جن حالات میں یہ جنگ بندی ہوئی ہے وہ فوری طور پر کوئی جارحانہ حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس طریقے سے اسے امریکہ کو دوبارہ میدان جنگ میں لانا پڑے گا، اور امریکہ میں اس مرتبہ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ کے جنگ میں ملوث ہونے کے اوپر بہت سے اعتراضات کیے گئے۔ کچھ اعتراضات جو تھے وہ ظاہر ہے حزب اختلاف کی طرف سے کیے گئے تھے، لیکن جو بہت سے اختلافات تھے یا جو اعتراضات تھے وہ خود صدر ٹرمپ کے اپنے کوکس اور اس کے علاوہ اپنے حلقوں، اپنی کنسٹیٹیوئنسی سے آ رہے تھے۔ تو اس لیے جنگ کے لیے امریکہ تیار نہیں ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے، اور خاص طور سے صدر ٹرمپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ جب صدر بنیں گے تو یوکرین کی جنگ ختم کریں گے، مشرق وسطیٰ میں جنگ ختم کریں گے، جو بھی غزہ میں کارروائیاں ہو رہی تھی اس کے آثار تو نظر نہیں آئے، لیکن وہاں انہوں نے رائے عامہ اس طرف ہموار کر لی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اسرائیل فوری طور پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن اسرائیل کے عزائم وہیں باقی ہیں۔ انہوں نے جو ہے غزہ میں جو انسانی جرائم کا ارتکاب کیا ہے یا جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جیسے نسل کشی کی ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، اس سے بھی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا۔ وہ صورتحال ابھی جوں کی تو باقی ہے، لہذا آپ ایک اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ جاری ہے۔ اس وقت جو ہے جنگ میں جو وقفہ آیا ہے، جو پوز آیا ہے، وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے۔ وہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان کوئی وقفہ نہیں آیا، اور وہاں آئے دن جو ہے قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، اور انسانی بحران ہے وہاں جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، بین الاقوامی برادری ہو، امریکہ ہو یا سلامتی کونسل۔ اچھا، فوری طور پر تو اسرائیل کوئی بھی آگے سے حملہ نہیں کرے گا، وقتی طور پر اس میں پاز آ چکا ہے۔ ٹرمپ آج جب بات کرے تھے تو ایران اور اسرائیل دونوں سے ناراض دکھائی دیتے تھے۔ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ 12 روزہ جنگ میں کیا مقاصد حاصل ہوئے ہیں؟ ہمارے نقطہ نظر سے کوئی بھی مقاصد حل نہیں ہوئے، لیکن جو امریکہ کے نقطہ نظر سے دیکھیں یا اسرائیل کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایران کی جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کر کے ان کی صلاحیت کو متاثر ضرور کیا ہے، ختم نہیں کیا، تو یہ بنیادی مقصد بھی حاصل نہیں ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ایران کے بیلسٹک میسائلز، کروز میسائلز اور مجموعی طور پر میسائلز یا راکٹس یا پروجیکٹائلز یا ڈرونز کے ذخائر کو ختم کیا جائے، وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوا۔ تیسرا مقصد جو تھا، جسے کبھی دہرایا جاتا تھا کبھی ختم کر دیا جاتا تھا، کہ کسی طریقے سے ایران کی حکومت کو گرا دیا جائے اور ایران کے سیاسی نظام کو ختم کر دیا جائے، وہ مقصد بھی حل نہیں ہوا، بلکہ ایک بحران پیدا ہوا۔ وہ بحران ٹل گیا ہے جس سے عالمی معیشت متاثر ہو رہی تھی، اور صرف علاقے کی نہیں بلکہ ساری دنیا کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں، نفع نقصان دیکھیں تو نقصان تو بہت ہوا ہے، نفع یہ ہے کہ ایک بڑی جنگ سے ساری دنیا بچ گئی ہے۔ اچھا، بڑی جنگ سے وقتی طور پر تو ساری دنیا بچ گئی ہے، اسرائیل کو بھی پہلی دفعہ اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مسعود صاحب، خطے میں جو افراتفری پھیلی تھی، جو بحران پھیلا تھا، آپ کو ان فیوچر وہ تھمتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ تھم جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے، امارات کی طرف دیکھیں، قطر کی طرف دیکھیں یا سعودی عرب میں بہت بڑا معاشی انقلاب آ رہا ہے، لیکن میں نے امارات اور قطر کا اس لیے حوالہ دیا کہ وہاں سے ہر گھنٹے میں کئی پروازیں اڑتی ہیں، اور ساری دنیا سے کاروباری حضرات اور اس کے بعد جو انٹرپرنرز ہیں وہ وہاں آتے ہیں۔ تو یہ تو اگر جنگ جاری رہتی تو اس نظام میں درہم برہم ہو جانا تھا، یعنی مشرق وسطیٰ برے طریقے سے برباد ہو جاتا معاشی طور پر، اور اگر سلامتی نہ ہو تو باعث سرمایہ کاری بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ان نقصانات سے بچ گئے ہیں، لیکن خطرہ منڈرا رہا ہے، کیونکہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور ایران آمنے سامنے ہیں، اور ایک کی مسلمہ جوہری طاقت ہے اور دوسرے کے پاس ممکنہ جوہری صلاحیت ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کسی وقت بھی جنگ کے یہ شعلے بھڑک سکتے ہیں اور پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ اچھا مسعود صاحب، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ ایران جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، کافی زیادہ اس کی معیشت کو نقصان پہنچا، تو آنے والے دنوں میں اس کی پوزیشن کیا ہو سکتی ہے، اور میڈل ایسٹ کی سیاست پر اس کا کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، اس میں یہ ہے کہ ایران کو جو معیشت کے نقصانات ہوئے ہیں وہ اس کا عادی ہے، وہ کئی قسم کی سینکشنز کا سامنا کر چکا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ
हर मर्तबा उनसे उभरा है। फिर जो है ईरान इराक जंग उन्होंने लड़ी थी, लेकिन तमाम अमरीकी पाबंदियों के बावजूद, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के बावजूद, मग़रिबी ममालिक की पाबंदियों के बावजूद, मैं सैंक्शंस का जिक्र कर रहा हूँ, तो ईरान ने अपनी मईशत को संभाल के रखा है और किसी तरीके से उन्होंने आलमी मंडियों को तेल भी सप्लाई किया है और उनके पास गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं, जो कतर के बिल्कुल सामने जो इलाका है जिसको पारस कहते हैं, वहाँ जो है गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। तो इस वक्त ईरान की मईशत को धचका तो लगा है लेकिन वो तबाह नहीं हुई और उसको जौहरी मैदान में शदीद नुकसान हुआ है, लेकिन उनके जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, उनके वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि उनका जौहरी प्रोग्राम महफूज है और अभी ख़त्म नहीं हुआ, यकीनन नुकसान हुआ है। तो इस वक्त जो है ईरान यानी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद नहीं हुआ, वो अपने पाँव पर खड़ा है। ठीक है, मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद नहीं हुआ, अभी अपने पाँव पर खड़ा है। सरदार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तलत साहब, 12 रोज जंग हुई, फिर उसके बाद अमेरिका कूद पड़ा, अमेरिका की जानिब से भी कुछ हमले किए गए, फिर उसके बाद बिलाखिर सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल आ चुकी है, सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप जो है वो ईरान और इसराइल से खुश दिखाई नहीं देते। उन्होंने कहा आई एम नॉट हैप्पी, क्या कहेंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज पे अगर आप जाएंगे तो उसका तो तज्जिया मुमकिन नहीं है। हम सबको पता है कि इसराइल ईरान के खिलाफ जारहियत ना करता अगर उसको अमेरिका की शय ना होती। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अब से 7 दिन पहले इसराइल के नेतन्याहू को ये कह रहा था कि लगे रहो। आपको उसका जुमला याद होगा जिसमें कहा था कि कीप गोइंग। तो कीप गोइंग में उनको कह रहे थे कि ईरान को मजीद तबाह करो। अब इसराइल का एक अपना एजेंडा है, उस एजेंडे के मुताबिक वो चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ जंग में कूदे नहीं, इस तवील तबाही के एतबार से और खतरात के एतबार से, वैसे तो मुद्दत की 12 दिन थी, इस जंग के अंदर जो सबसे बड़ा हमला हुआ है और हम सब ये भूल जाते हैं, वो अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया है। वो इसराइल ने उतना बड़ा हमला नहीं किया जितना अमेरिका ने किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब का ख्याल है कि सारी दुनिया का तमाम निज़ाम जो है वो एक बटन की तरह है, जब उसको चाहेंगे जंग की तरफ ले जाएंगे, जब उसको चाहेंगे अमन की तरफ ले जाएंगे। तो जो जंग उन्होंने शुरू करवाई, जो कत्ल और गायबगरी का सामान उन्होंने तैयार करवाया, जिस तरीके से उन्होंने शह दी, अब उस शह के बाद उनका ख्याल है कि ये जंग खत्म हो जानी चाहिए। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, उनका ख्याल है कि ईरान का प्रोग्राम तबाह हो गया है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अब आप इसको खत्म कीजिए ताकि मैं नोबेल प्राइज पा सकूं। अब ये जो ख्वाहिशात हैं ये हालात के ताबे नहीं है। ईरान से नाखुश होने की बात बनती नहीं है, क्योंकि ईरान ने तो बहुत तदबीर का मुजाहरा किया है और कुछ लचक भी दिखाई है। असल तो उनको हाथ इसराइल को रोकना है। तो इसराइल को आज तलत साहब उन्होंने कह दिया कि इसराइल को रुकना ही पड़ेगा, जंग बंदी पर हर सूरत अमल दरामद जरूरी है। आपने जिस तरह से बात की कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब कहा था कि कीप गोइंग यानी कि हमले जारी रखो, तो क्या समझते हैं कि किसको अब आके जो जंग है उसको रुकवा देना किसको मैसेज है और किसके लिए है? देखिए, ईरान की तरफ से तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर इसराइल अपने हमले बंद कर दे तो हम उसको बंद कर देंगे। उनकी तरफ से पैगाम ये भी आ गया कि जो सब गुजरी है 4 बजे उन्होंने अपने आखिरी हमले किए और उन्होंने इसका एतराफ़ भी किया है कि इसके बाद हम हमले नहीं करेंगे। बज़ाहिर इसराइल की तरफ से भी कह दिया गया है कि हम जंगबंदी पर माइल हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से छोटे हमले जारी हैं। तो ट्रंप साहब जो पैगाम दे रहे हैं इसराइल को, वो ये कह रहे हैं कि अब मेरी ख्वाहिश है कि आप जंग बंद कर दें, मजीद हमले ना करें। तो पैगाम तो इसराइल की तरफ जा रहा है, लेकिन इसराइल का हाथ रोकने के लिए पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसको इतना खुला हाथ दिया किसने। देखिए, आज भी जब हम बात कर रहे हैं जंगबंदी की, तो हमारे ज़हन में होना चाहिए कि इसराइल गजा के अंदर क्या कर रहा है। गजा के अंदर जो उसने बर्बरियत की है उसके ऊपर तो ट्रंप साहब को कोई तिलमिलाहट नहीं है। तिलमिलाहट इस बात पर है कि इसराइल उनकी कहने के मुताबिक उनके तरीके से जंगबंदी क्यों नहीं कर रहा। तो अभी हमें ज्वाइन किया रानी सहाफ़ी जान हुसैन साहब ने। जान हुसैन साहब से भी बात कर लेते हैं। तलत साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। तलत साहब, आपका बेहद शुक्रिया। ईरानी सहाफ़ी जान हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जान हुसैन साहब, कहिएगा इस वक्त ईरान में क्या कुछ चल रहा है, क्या